Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjidil Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali tali ini sebagaimana biasa dengan Bapak membaca beberapa suratul Fatihah yang dituliskan oleh ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita melanjutkannya dengan Sayyidul Istighfar. لا زني وقل يوم صالحا وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام جميع الأنبياء والمرسلين وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رأي جميع القبور الأنبياء وأمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وأمنا ومدنا ومشاينا وساترنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ عطا الله السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وذريهم شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mohon keikhlasannya untuk baca satu Fatihah untuk Pak Istri Pak Sekirno ya, bendahara kita yang sering rajin di YouTube ngupload ya di grup kita. Itu Pak Sekirno udah 2 hari dari rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Pak Sekirno diberikan kesabaran keluarganya. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta wurudal mawahibi 'alaika sahihil faqara wal faqata ladaika innama sadaqatu lil fuqara'i. In aradta, apabila engkau menghendaki, menginginkan, wurudal mawahibi, datangnya berbagai karunia, alaika, kepadamu, maka caranya adalah sahihil faqra wal faqata, maka sahih, luruskanlah, benarkanlah oleh kita, al faqra, rasa fakir, wal faqata, dan rasa butuh kita, ladaika, pada sisimu, dirimu. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama sadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya katanya as-sadaqatu, sedekah itu lil fuqara'i, bagi diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Surat At-Taubah ayat 70. Baik. Pagi ini kita akan membahas realitas sosial kita. Cuma barangkali yang akan dibahas adalah tentang bagaimana kita mensikapi realitas kehidupan kita. Prinsipnya, itu sudah menjadi fakta. Hidup kita itu kan dalam keadaan biasanya kurang, susah. Beda dengan orang-orang yang di luar sana. Ya. Kan kita rata-rata di sini nih ya. Kita ya kebutuhan lebih banyak dari penghasilan dan seterusnya. Lalu kategorinya kan masih strata sosialnya, masih standarnya masih di bawah kita ya, dari orang-orang yang barangkali lebih hebat dari kita. Nah, cuma keadaan ini harus disikapi oleh akhlak, tasawuf. Nah, itu dia, kita diajarkan. Sebab kalau kita nggak diajarkan, nggak memandang sesuatu yang kenyataannya memang kita hadapi dalam kehidupan ini nih, ya, maka kita tidak akan pernah bisa melihat apa hikmah di balik itu dan bagaimana cara meningkatkan kualitas spiritual kita dengan keadaan yang ada itu. Biasanya kan kita keadaan susah banyak ngeluhnya ya, keadaan susah kita banyak mintanya, banyak apalah nggak enaknya hidup. Enggak. Ya, sikapilah katanya dengan lurus. Nah, maka di sini di pasal ini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ternyata kesulitan kita, kefakiran kita, rasa fakir kita, rasa butuh kita itu sebetulnya cara untuk mendatangkan karunia yang lebih banyak lagi dari Allah. Jadi secara otomatis keadaan kita yang sekarang, yang tadi saya jabarkan di awal, itu sebetulnya Allah lagi berikan kepada kita jalan-jalan menuju penambahan karunia yang tidak bisa diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang serata ekonomi lebih tinggi. Itu hebatnya, Pak. Kalau kita melihatnya dari sisi tasawuf, akhlak tasawuf. Gitu. Selama ini kan kita memandang orang yang lebih dari kita. Itu perasaan, lebih enak, kita lebih sulit, lebih itu. Kita kalau boleh pilih, saya pengen pilih orang-orang yang begitu daripada saya keadaan. Betul ya? Ternyata kalau kita lihat dari sisi akhlak tasawuf, keadaan kita ini justru sarana yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan pada orang tersebut. Ya, sarana apa? Sarana dari datangnya yang kita sebut dengan al-mawahib. Mawahib itu jamak dari wahib. Wahaba itu jamaknya mawahib. Beberapa karunia Allah berikan kepada keadaan-keadaan kita. Cuma caranya adalah bagaimana caranya? Sahihil faqra wal faqr. Luruskanlah oleh kita keadaan kefakiran kita, kekurangan kita, wal faqata, dan kebutuhan kita. Tinggal ngelurusin saja. Ngelurusin apa? Pola pikir.
Biasanya kan kita mikir tuh kalau dalam keadaan susah, pikiran kita ini susah aja, puyeng aja. Ya, punya masalah puyeng aja. Kurang beli apa puyeng aja. Enggak. Ternyata keadaan kita sekarang itu adalah akan mendatangkan mawahib kepada kita. Karunia-karunia yang Allah berikan pada kita. Kenapa? Karena Allah di dalam surat At-Taubah ayat 70 berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Kita biasanya ini memahami secara syariat. Ayat ini kita pahami secara bahasa, artinya aja. Innama sesungguhnya as-shadaqat, zakat wajib itu lil fuqara, wajib diberikan satu kepada fakir miskin. Nanti ada 8 asnaf gharimin, kemudian juga ada ibnu sabilillah, ada 8 asnaf. Ayat Al-Baqarah ayat 8 ayat 70 ini kita jadikan sebagai dasar hukum tentang kepada siapa zakat wajib itu kita berikan. Coba. Makanya kalau ustaz-ustaz tuh kalau berbicara mana dalil zakat ya itu Taubah 20. Padahal ketika dipahami secara bukan secara spiritual atau secara akhlak tasawuf begini. Innamas shadaqah, sesungguhnya sodako pemberian kan pemberian ya, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu akan diberikan lil fuqara kepada orang-orang yang bisa meluruskan kefakirannya. Beda, jadi beda pemahaman. Kalau keadaan susah kita, luruskan kefakiran kita. Sekarang caranya gimana? Kan yang biasanya kita tuh kesulitan kefakiran menyebabkan kita sedih, susah, kadang ngeluh. Tinggal ngelurusin aja keadaan kita. Gimana cara meluruskannya? Dengan kita mewujudkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah, ya, pada kepasrahan secara total. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Kefakiran kita, kesulitan kita, kekurangan kita, itu kita harus jadikan sebagai sarana kepasrahan secara total kepada Allah, sehingga muncul dalam pikiran kita tidak ada yang bisa menolong ke masalah saya, tidak ada yang bisa menyelesaikan problem-problem saya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak membutuhkan orang-orang lain kecuali keadaan itu lebih mendekatkan kita, lebih dalam pikiran kita merasa kita hanya butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kita bisa lakukan, kita manage pikiran kita, maka kefakiran, maka kebutuhan dalam hidup kita itu mendatangkan akan tambahan-tambahan karunia dari Allah Subhanahu. Hebat enggak cara berpikir itu? Hebat. Ibnu Athaillah sampai mikir begitu. Gitu. Nah, artinya apa, Pak? Artinya dalam hidup ini sehebat apapun, sesulit apapun masalah kita, siapalah, saya nggak tahu, kita kan punya masalah semuanya, ya. Itu tergantung kita bagaimana merubah pikiran-pikiran yang negatif menjadi positif. Kan selama ini kan jarang kan kita memahami bahwa kesusahan kita, barangkali umpamanya kita Allah kasih cobaan kita sakit, Allah cobaan kita kasih kurang ya untuk kami, Allah cobaan kita umpamanya apa aja lah cobaan-cobaan kita. Ternyata di situ katanya caranya agar karunia Allah datang kepada apa yang kita hadapi itu tinggal meluruskan kefakiran saja. Tinggal meluruskan pikiran kita atas kebutuhan-kebutuhan kita. Caranya apa? Ya caranya dengan kita menyerahkan seluruh apa yang jadi pikiran-pikiran kita, masalah yang kita nggak selesai pada diri kita serahkan secara total kepada Allah, sehingga efek positifnya kita tidak akan pernah membutuhkan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak kita begitu?
Kira-kira bisa kan? Selama ini kan kita serah diri, tapi belum total. Iya, ya nyerahin diri ya Allah gitu kan. Doa, tapi kadang-kadang begitu doa nggak dikabulin kita kesal sama Allah. Atau kadang-kadang kita apa? Kita menjadi frustasi. Ya, salat berjamaah malas, ngaji malas. Asal jangan makan aja malas, Pak. Makan mah tetap. Ya, kenapa energi kita dari situ? Cuma jangan sembarangan makan. Ya. Apalagi musim-musim gini. Ini suara saya alhamdulillah masih bisa. Kemarin saya udah gak bisa sama sekali suara. Gitu ya. Nah itu karena gak ada masalah. Ya, nanti juga sembuh lagi. Jadi ya baik lagi. Nah sekarang bisa nggak kita yang dianjurkan oleh Sayyidina Ta'ala sahihil faqra wal faqra. Itu permasalahannya. Kalau kita selama belum bisa, maka kita tidak akan pernah keadaan kesulitan kita bisa menambah karunia dari Allah. Tapi kalau kita bisa ya meluruskan keadaan-keadaan kita itu, kita terima dengan baik sehingga timbul dalam pikiran kita kesulitan kita justru meningkatkan, kita akan menyerahkan diri kita secara total kepada Allah yang akhirnya pada diri kita dalam pola kita terbangun dalam pola pikiran kita tidak akan pernah ya merasa membutuhkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Tawakalnya tinggi. Dan ini nggak bisa katanya didapati oleh orang-orang yang kecukupan. Ya bagaimana kalau orang kecukupan mau ngapain ngelurusan kepakiran? Nggak perlu dia. Jadi kayaknya kalau sekarang saya tanyakan, enakan susah, enakan miskin. Susah sama miskin sama aja. Enakan kita menjadi orang yang banyak butuhnya, fakirnya kepada Allah. Enakan orang yang kita kecukupan berada. Kalau lihat dari sisi sini. Enakan Allah. Betul. Cuma kalau kita pilih sekarang pikiran kita masih ya enakan orang kaya apa kecukupan. Kenapa? Karena kita belum bisa merubah mindset. Betul ya? Nah, sekarang saya tanya. Nih saya cara merubah mindset nih contoh lagi nih. Ada perayaan Isra Mi'raj dikit lagi. Atau ada pembangunan masjid lah. Ya, pembangunan masjid. Kan biasanya pembangunan banyak dana yang dibutuhkan kan. Datanglah ke rumah kita. Proposal atau minta sumbangan. Tergantung pola pikir Bapak. Kalau kita mikirkan bahwa ini bilang kita bantuan lagi, proposal lagi, maka di situ akan negatif. Tapi kalau berpikir positif, begitu datang proposal, begitu datang minta bantuan, kita berpikir positif, surga datang ke rumah saya. Positif nggak Pak? Positif. Loh, kenapa saya katakan surga datang? Nggak perlu lagi cari susah-susah Pak. Bantuan datang ke rumah kita. Meskipun kita berikan entah 1.000, 2.000, entah 5.000, 10.000, itu dia datang ke rumah kita. Nggak susah-susah lagi cari surga. Itu kalau kita bangun secara positif. Maka kita ucapkan, alhamdulillah, payah-payah saya kekeropak masukin datang ke rumah saya. Jadi kalau orang berpikir positif, surga datang ke rumah. Kenapa saya katakan surga? Lah uang kita sebenarnya itu uang yang kita berikan kepada sabilillah, jalan-jalan Allah. Uang kita sebenarnya yang nanti di akhirat jadi uang kita. Lah uang kita yang di kantong itu kan nanti bisa jadi uang nasi uduk. Tapi alhamdulillah nih ya, hari ini kita nggak beli nasi uduk ya. Siapa donatur ya? Hah? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan diterima ya jadi amal ibadah kita semua. Luar biasa deh Pak. Gitu ya, bisa nggak beda itu? Kalau kita berpikir positif, berarti tinggal merubah pola pikir aja Pak. Gitu. Sama seperti tadi itu, kefakiran, kebutuhan kita dalam menyelesaikan masalah yang setiap hari kita sulit. Saya dulu Pak, saya orang sini Pak. Itu lahir saya di Kampung Sawah. Ini maaf ya, ceritain. Kalau di tahun 70-an itu rata-rata nih kita nih mau Kedung Jiwa atau mau Bojonggede semua sama. Orang tua kita ekonomi semua sulit, makannya sulit. Ya kan? Ada nasi, lauk nggak ada.
Saya Pak, kalau habis sekolah SMP di Depok itu kan kalau pagi itu kereta cuma saat satu Pak, pagi ke Jakarta, pulang jam 4:30, pulang ke Bogor. Itu langsam namanya. Lah ketinggalan saya, kalau ketinggalan jalan kaki Pak dari Depok. Hampir nggak setiap hari sih. Kalau ketinggalan kereta, makanya ngejar-ngejar kereta dari Depok. Cuma rombongan dari Bojong banyak banget untuk jalan kaki. Jalan kaki dari mana? Ngikutin rel, karena nggak ada kereta lagi. Ya kalau sekarang mah nggak bisa. Keretanya cuma 10 menit, 15 menit. Makan aja susah. Nasi aja masih dibagiin gitu. Iya. Nah, sekarang kan keadaan kita ekonomi sudah beda kan? Udah berkembang, kita bagus. Ya, kita bagus. Cuma sekarang yang namanya manusia, sebanyak apapun rezeki dari Allah tetap aja merasa kurang. Cuma kekurangannya beda-beda, ya kan? Gitu kan? Nah, itu tadi saya katakan, yang punya sepeda pengen motor. Yang punya motor lama pengen beli yang baru. Yang punya motor yang baru pengen punya mobil, terus begitu. Dunia memang begitu. Kalau kita ikutin, maka di dalam salah satu hadis mengatakan bahwa anak Adam ini tidak akan pernah merasa puas sebelum mulutnya nih, lisannya ditutup dengan tangan. Gitu. Ya memang dunia begitu. Gitu. Nah sekarang keadaan ini harus kita manage secara positif. Cara positifnya, keadaan kefakiran kita, jadikan itu sebagai kita tinggal luruskan saja sebagai cara Allah yang mendatangkan karunia-karunia kepada kita. Bayangin Pak, kefakiran kita dari dulu itu sebenarnya Allah beri kesempatan kepada kita agar Allah menambah karunia, hidayah pada kita. Sesuai satu pasal ini. Kemudian selanjutnya, tahaqqaq bi awsafi yamuddaka bi awsafihi. Tahaqqaq bi zalika yamuddaka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika yamuddaka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'afika yamuddaka bi haulihi wa quwwatihi. Artinya apa? Tahaqqaq, tampakkanlah olehmu bi awsafika dengan sifat-sifatmu. Yamuddaka, maka Allah akan membantumu bi awsafi dengan sifat-sifatnya. Tahaqqaq bizalika, tampakkanlah olehmu kehinaanmu dengan demikian, dengan keadaan kita sekarang ini. Yamuddaka biizzihi, maka Allah katanya akan membantumu biizzihi dengan izzihi, dengan dengan kemuliaannya, dengan kegagahannya, izzahnya Allah. Tahaqqaq bi'ajzika, tampakkanlah olehmu bi'ajzika dengan kelemahanmu. Yamuddaka, maka Allah akan membantumu biqudrati, dengan kekuasaannya. Wa tahaqqaq bidu'fika, dan tampakkanlah olehmu bidu'fika, dengan ketidakberdayaanmu. Yamuddaka, maka Allah akan tolongmu bihauli, dengan dayanya, wa quwwati, dan kekuatannya. Tuh Pak, katanya tampakkan oleh kita sifat-sifat kedoifan kita, kefakiran kita, tapi tampakannya bukan sama orang. Kalau sama orang mah itu namanya keluh kesah, enggak ridho dengan keadaan kita. Nampakannya kepada siapa? Kepada gitu. Kalau kita tampakkan ke sifat-sifat kedoifan kita, kesulitan kita, ya muddaka bi awsafi, maka Allah akan membantu kita dengan sifat-sifatnya. Nih, apa yang harus kita tampakkan katanya? Tahaqqaq bizalika, tampakkanlah kehinaanmu, kefakiranmu, kesulitanmu. Ya muddaka biizzihi, maka Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Kita lemah, doib, nggak ada punya apa-apa kita. Tampakkan kehinaan kita, maka Allah akan bantu dengan kemuliaannya. Gitu. Jangan kita pengen mulia larinya ke orang pinter. Pengen mulia, maaf ya, pengen mulia kita apa aja gitu. Tampakkan aja kepada Allah, serahkan. Nanti Allah bantu dengan kemuliaan. Kan nggak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Allah. Sifat kita itu tampakkan di hadapan Allah. Allah akan bantu dengan sifat-sifatnya. Contoh kehinaan kita tampakkan kepada Allah, maka Allah bantu dengan kemuliaannya. Kemudian tahaqqaq bi'ajzika,
tampakkanlah olehmu bi'ajzika dengan kelemahan. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah nih ya Allah. Masalah numpuk banyak, tapi saya nggak bisa menyelesaikannya. Tampakkan di hadapan Allah. Maka katanya, ya muddaka bi qudrati, maka Allah akan membantu kita dengan kekuasaannya. Kan Allah mah bisa. Kun fayakun, menyelesaikan masalah-masalah yang kita anggap berat, mudah bagi Allah. Itu. Kemudian tahakkuk bi du'fika, tampakkan juga ketidakberdayaan kita, kesulitan ekonomi kita, kelemahan kita, sakit kita, rasa yang sekarang ini saya banyak yang kita tampakkan di hadapan Allah. Maka katanya, ya muddaka bihaulihi wa quwwatihi, maka Allah akan membantu kita dikuati dengan dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Kekuatan Allah. Caranya gimana? Bukan hanya kita baca la haula wala quwata illa billah. Kan kita sering baca gitu ya. Meskipun nggak banyak kan kita sering baca ya, lisan kita. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan upaya kekuatan illa billah, kecuali daya upaya kekuatan dari Allah. Tapi bukan hanya lisan kita ucapkan itu, tapi kita harus tampakkan ketidakkuatan kita, kelemahan kita, tidak ada daya upaya kita kecuali kepada, sehingga kefakiran kita itu lebih menampakkan, menyerahkan diri kita kepada Allah. Maka Allah akan bantu dengan haula quwata lillah. Hebat. Jadi artinya penyerahan diri secara total. Kita kan kadang-kadang tanggung menyerahkan. Baca sih baca, tapi kita masih merasa hebat, masih merasa kuat. Enggak, tampakkan aja kelemahan kita di hadapan Allah. Nanti Allah akan bantu kita. Hebat ya. Gimana sih cara Allah ingin bantu kita? Ya, satu, dari sisi akhlak tasawuf, tampakkan sifat. Tapi kalau kita baca dari Al-Quran, itu ya caranya dalam Al-Quran itu secara syariat. Itu bukan menampakkan kelemahan kita, itu kan akhlak kita kepada Allah, tapi membantu apa? Membantu Allah. Makanya ada kalimat, ini hadis apa saya lupa, nanti kita kaji lagi. Bantulah Allah. Maka kalau engkau bantu Allah, Allah akan bantu kita. Bahkan bukan hanya kita dibantu oleh Allah, dosa kita diampuni olehnya. Luar biasa itu ya. Jadi saya lupa itu katanya, mayyansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum wa yaghfir dzunubakum. Siapa yang mau menolong Allah? Menolong Allah itu gimana? Bukan Allah butuh pertolongan kita, Pak. Menolong agama Allah ini. Menolong kita. Ini kan lagi menolong. Hadir jamaah, ramein masjid, ya. Sama. Apakah posisinya saya lagi yang baca? Dengan sama itu. Posisi kita di hadapan Allah sama. Di hadapan manusia mungkin berbeda. Saya ngajar, bapak ngajar, yang ngajar lebih mulia. Enggak, Pak. Sama-sama kita mengharapkan ridho Allah. Cuma beda caranya kan gitu ya. Jangan kita juga di depan merasa lebih hebat. Enggak, Pak. Secara hakiki saya membutuhkan Bapak malah. Coba kalau saya ngomong sendiri di sini gimana ya? Betul, pasti mikir, ini kasih ini gimana, udah lain katanya. Nah, itu kan. Jadi saya butuh Bapak butuh saya, sama. Artinya kalau kita dari sisi Allah melihatnya sama keadaan kita, lagi minta butuh rahmat Allah. Nggak ada yang lain. Gitu. Ya, nggak ada yang membedakan. Nah, sekarang kan kita hadir di sini berarti kita lagi tolong agama Allah. Nah, makanya kata Allah, iyansurkumullah, kalau kau tolong agama Allah, menghidupkan masih sholat berjamaah dan seterusnya lah, apa saja, yansurkum, Allah akan tolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan pendirian kita. Hebatnya, punya prinsip hidup, nggak kayak alang-alang, ada angin timur dia ke barat ke timur, yang ngajak ustadz dia jadi orang soleh, yang ngajak orang yang suka nggak baik dia juga ikut. Punya prinsip hidup itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kita.
Gitu. Orang kan banyak masuk neraka karena banyakkan dosa dari kebaikan, pahala. Tahu ya? Ya kan ada mizan nanti. Nah, kita mencoba itu keburukan kita, kesalahan kita itu sudah diampuni dengan kita menolong agama Allah. Ini tanpa kita terasa nolong agama Allah. Ya. Ya. Jadi tampakkan kesulitan kita jangan kepada siapa-siapa. Kelemahan kita, kesulitan kita, kekurangan kita, kebutuhan kita, tampakkan saja sama Allah. Nanti Allah tolong kita. Hebat. Nah, pasal ini kalau kita pakai udah berarti kita total. Dalam diri kita, mensaji total kita hanya butuh pada Allah Subhanahu. Tapi jangan juga nanti begitu dia berpikir saya hanya butuh pada Allah, akhirnya sama tetangga enggak, diam aja dalam rumah butuhnya sama Allah. Ya enggak. Kan kita hidup ini zone political, makhluk sosial yang bermasyarakat. Prinsip hidup itu. Makanya orang Latin sana mengatakan manusia itu adalah zone political, makhluk sosial yang bermasyarakat. Artinya makhluk sosial yang bermasyarakat, dia nggak akan hidup kalau nggak bermasyarakat. Betul Pak? Ya iya. Jangankan lagi hidupnya, udah meninggal juga dia nggak pernah jalan ke kuburan sendiri, butuh orang lain. Ya kan? Makhluk sosial bermasyarakat. Di masyarakat kita ya ada komunitas, karena masyarakat banyak warnanya, ya cari warna. Ini komunitas kita itu. Jangan semua masyarakat nih kita gabung, ini kita teman, ya enggak. Sesuai aja dengan komunitas kita. Karena kita diciptakan manusia mulai dari Nabi Adam itu adalah makhluk sosial bermasyarakat. Makanya Nabi Adam nggak betah di dunia, di surga sendirian. Pengen diciptakan teman buat ngobrol. Siti Hawa lahir kita jadi. Ya itu memang kita karakter atau memang kita sunatullah demikian. Terus ya, ada 2 pasal. 2 dulu dah. Pak Haji kan bilang 2 aja, nanti saya tambah lagi. Ya, tapi judulnya udah lain. Bahkan lebih hebat lagi. Atau 2 dulu ya, saya baca kalau ada waktu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan saya lanjut. Iya, udah lama. Sharing ya Pak ya. Ketika kita sedang diberi kemakmuran dapat diberi kesulitan, sesungguhnya Allah sudah menambah di sana. Dan di dalam satu surat saya ini ayatnya yang artinya sesungguhnya Allah yang sudah manusia itu dalam keadaan berfitnah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kepastian, tadi dikatakan kita hanya berpikiran lurus terhadap Allah. Iya. Nah, sedangkan ayat tadi mengatakan bahwa Allah itu bukan kita dan keadaan berfitnah. Pertanyaannya itu, kalau kita dalam keadaan fakir yang mengalami kesulitan, kita tidak meluruskan pikiran-pikiran kita dalam hidup. Apakah karunia Allah itu tetap diberikan kepada kita? Oke. Gini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Kenapa Allah sampai berfirman demikian? Karena Allah yang membuat kita tahu karakter kita, tabiat kita. Ya, sekarang di Jepang itu banyak orang udah bikin robot. Jadi banyak di Jepang dan negara-negara maju yang menggantikan kerjaan-kerjaan kasar itu kan manusia, robot aja. Ya Pak ya, kita udah tahu juga. Sekarang yang membuat robot tahu nggak karakter yang dia buat itu? Karakter, tahu nggak? Tahu. Orang Jepang bikin listrik itu, mobil listrik sekarang, itu dia tahu kebutuhan pasar listrik paling 5 tahun sampai 10 tahun. Nanti dia harus beli lagi. Saya contohin di olahraga. Contohin lagi. Sekarang lagi boomingnya padel atau pedal. Bapak udah tahu belum? Belum ya? Belum ya? Beda dengan tenis. Sekarang di negara itu bahkan sampai kita udah merambah ke Bogor nih, Cibinong, padel. Ya, olahraga. Bahkan di mall sini, Pak. Itu mallnya ditutup karena jarang laku, dibuat lapangan. Kenapa? Karena lagi booming.
Dia punya raket yang nggak bisa diganti senarnya seperti badminton. Beli, nanti pakai lagi, nanti beli lagi. Jadi sudah diprogram. Kita juga sebagai manusia itu sudah diprogram sama Allah. Makanya Allah tahu bahwa kita ini manusia biasanya ketika ada masalah halu'a, keluh kesah. Itu karakter yang Allah tahu karena Allah yang ciptakan kita. Nah, cuma keadaan kesulitan kita dari sisi ilmu tasawuf, jangan kita menjadi orang yang keluh kesah menghadapi masalah. Cuma caranya, masalah kesulitan kita itu memang fakta realitas kehidupan. Tapi akhlak tasawuf yang dibangun dalam kitab Al-Hikam ini, itu jangan kita menjadi orang yang keluh kesah ketika menghadapi masalah. Caranya bagaimana? Manage yang baik kesulitan itu agar mendatangkan tambahan-tambahan karunia. Dengan cara apa? Sohihil fakra wal faqr. Luruskan kesulitanmu, itu akan menjadi sarana diberikannya tambahan karunia. Bagaimana cara meluruskannya? Dengan kita bahwa ketika kita sulit, ya, kita nggak punya daya upaya, kita tidak mampu menyelesaikannya, sehingga ketika dimanage dengan baik, akhirnya muncullah kepasrahan, ketawakalan kepada Allah. Dimanage dengan baik, jadi positif dia. Yes, ya. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, itu karakter sosial. Karena semua manusia punya masalah. Jangan dikira Pak, orang-orang yang di sono di luar nggak punya masalah. Cuma kita dianjurkan dalam pasal ini untuk memanage masalah yang tadi saya sebutkan. Memanage masalahnya semua orang susah. Tapi kalau enggak, semua orang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Bahkan kalau di sini menyelesaikan masalah dengan baik, Pak, dengan cara memanage kefakiran kita, itu adalah akan mendatangkan al-mawahib. Saya mau tanya, jangankan kita yang hadir di sini, kira-kira ustadz-ustadz, kiai-kiai punya masalah nggak? Kira-kira itu gubernur, wali kota, presiden sekalipun punya masalah nggak? Memang punya masalah. Cuma kita diajarkan dalam pasal ini memanage masalah. Gitu, Pak Haji. Jelas ya? Selama ini kan kita jarang tuh diajarin, ngaji itu diajarin bagaimana cara manage masalah, menyelesaikan masalah sosial. Gitu. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita, tahu karakter kita yang memang ketika ada masalah keluh kesah banyak. Makanya memang faktanya begitu, Pak. Kita banyak keluh kan? Kita banyak sedih, kita banyak susah. Sekarang ngapain lagi orang kita udah ngaji hikam? Ngapain lagi susah? Keadaan nggak boleh susah. Itu justru keadaan yang bisa mendatangkan al-mawahib. Karena kita bisa memanage. Makanya caranya luruskan kefakiran kita, luruskan kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita tidak merasa membutuhkan yang lain kecuali nanti kita sandingkan kepada Allah. Semakin dia dekat sama Allah. Selesai? Jadi kalau sedikit Hah? dulu, Iya. itu karunia yang tadi dari Allah itu masih kita ditambah nggak? Kalau kesah kita? Bukan, karunianya. Karunianya? Iya. Gini gitu. Oke. Nih saya baca ya, pasalnya lurus ya. In aradta, seandainya engkau menginginkan wurudal mawahiwi, datangnya berbagai karunia kepada Allah. Berarti kalau in itu syarat. Jawabnya adalah caranya bagaimana? Sohihil fakra wal faqr. Kalau kita mau didatangkan karunia-karunia kepada Allah, maka luruskanlah kefakiranmu, luruskanlah kebutuhan-kebutuhanmu kepada Allah. Artinya, selama kita nggak bisa meluruskan di hati kita ini, keadaan kefakiran kita itu, ya kita hanya keluh kesah saja, maka tidak akan pernah itu mendatangkan mawahib.
Jadi syaratnya kalau kita menginginkan datangnya karunia-karunia kepada Allah, sohihil faqr, maka caranya luruskanlah kefakiran kita dan kebutuhan kepada kebutuhan kita. Jadi tergantung kita, mau nggak kita meluruskan kefakiran kita. Jangan ketika kita fakir kita hanya keluh kesah dan seterusnya. Nah, kefakiran kita harus kita menjadi sarana sandaran yang lebih kokoh lagi kepada Allah sehingga kita tidak membutuhkan yang lain. Itu baru mawahib datang dari Allah. Ya kajian. Allah alam. Satu lagi. Ada? Kalau enggak saya lanjutin nih. Ada. Oh yang tadi. Ya. Ini proposal berkumpul banyak, makanya kasih bapak ibu tidak cuma belajar ayat. Kenapa kamu sudah orang lain berbicara kebaikan, sedangkan kamu merupakan Tuhan kamu sendiri, dan kamu tidak sudah apa kamu tidak mungkin. Pemimpin tidak proposal, untuk ini membangun itu tidak ada. Kan bukan ayat ini ayat budaya. Ya ayuhalladzina amanu lima taqulun la taqulun apa kamu sudah orang lain. Apa kamu sudah orang lain? Iya, oke. Iya. Ya. Oke, udah. Gini, Pak. Ini fakta ya, saya berbicara, kita berpikir kan, gitu. Bapak melihat saya ya, sekarang ya, nanti saya baru melihat Bapak. Bapak melihat Pak saya ini lagi belajar atau lagi ngajar? Ya, saya mau diajak berpikir dulu. Ya, keadaan saya di sini nih, lagi ngajar atau lagi belajar? Hah? Ngajar kan? Yang baca kita kan? Itu menurut Bapak. Tapi menurut saya enggak. Saya lagi belajar. Beda. Kenapa? Karena dengan saya membaca ini, itu mengajarkan diri saya untuk melakukan itu. Sehingga tidak terkategori pada ayat yang tadi. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Iya, kayak lilin jadi. Ya, itu ayatnya. Iya, jangan. Biarin itu harus dijadikan ya pelajaran ya, kita nggak boleh. Kan kita diajarkan untuk amanah, ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya kumpul-kumpul akhirnya nggak ada. Tuh. Itu salah ya. Yang benar ya kita amanah. Amanah ya melaksanakan sesuai dengan job description, itu amanah. Amanah aja diajukan. Oke ya. Jadi gitu. Nah, kita membangun versi yang sama-sama baik, bangun. Kalau versi saya lagi belajar, malah senang saya lagi belajar. Saya kalau nggak ada kajian subuh, Pak, nggak ada kajian-kajian saya nggak ada, maaf ya, waktu saya terbatas untuk baca kitab. Tapi dengan begini saya lagi belajar, saya baca dulu. Jadi yang membedakan Bapak dan saya, cuma saya baca duluan. Tadi malam saya udah baca ini. Itu bedanya, jangan saya dikatakan, oh Bapak nih, kok bisa gini, orang saya udah baca duluan. Pantas ya kan? Ya iya, Bapak belakangan. Betul. Ya, untuk kita. Walana a'maluna walakum a'mal. Ya kita. Dia kita. Jadi kita bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri kita. Sekarang membangunnya adalah kedekatan diri kita kepada Allah. Maka keadaan-keadaan sosial yang kita tadi saya katakan fakir, fakir dan seterusnya, itu bagaimana bisa menumbuhkan jalinan hubungan yang lebih kuat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mawahib. Tapi kalau hanya keluh kesah yang tadi, ya belum dapat. Wallahu a'lam bishawab. Udah waktu syuruk belum? Udah ya? 1 menit. Dikit 1 menit, ada pertanyaan terakhir? Udah ya? Oke, dah.
2 pasal dulu, tapi insya Allah pada pasal berikutnya lihat rezeki Allah pada kita. Saya belum lanjutkan, tapi nanti insya Allah di minggu depan ya kita bisa melihat itu ya, karunia Allah begitu hebat pada kita semua. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iri ibadillahi salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna min ibadika salihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal 'arifin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talmin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.